Yes. Now start marking your attendance, all of you. And then take the textbook. We were studying about our skeletal system. Okay, dears. We were studying about, we have studied about skull. We have completed that. We studied that there are 22 bones in our skull and 8 flat bones are there surrounding or protecting our brain. And the remaining 14 bones are there in our face and other parts of the body. And among these 22 bones, only the lower jaw, that means this lower jaw, we can move. None of the other bones are movable. Understood? See, among the 22 skull bones, only this bone is able to move. Means we can move only this one. Idu matra namakku move cheyan sadikkullu. Baki onnum move cheyan pattathilla. And the use of moving this is to talk and to chew the food. Understood? That much we have studied. And then we started backbone or spine. That day I showed you. Andros, why are you standing, dear? Advait Kamal. Okay, happy birthday, dear. How old are you now? I think it will be 10th birthday. 10. 10. Okay. Did you cut the cake and all? Sunday. Okay. At night you are going to cut the cake. Okay. All the wishes, my dear. Thank you. Now mute and please. Okay, dear. So then we were studying about our bones, isn't it? Spines. See that these two I have showed you. These are our backbones, and there are 33 small bones called vertebra. These are 33 bones are there, small bones. It is called vertebra. And in this, our spinal cord is the spine. From strong column got the vertebral column. The vertebral column protects the delicate spinal cord. See this one inside there is spinal cord. That I said that it is the spinal cord. To start from here, you can see here. Who? Andros and all. Can you see Andros? Yes. Okay, sorry, okay, just to see others see this. From here onwards, it is. See, this is our brain to connect to the class. Dara ini mute unmute mute ചെയ്തു വെക്കാത്ത ആളാരാണ് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആരെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയർ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരായിരുന്നു ആഷിൻ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ മോനെ Okay, once again I will share just to see whether you can see or not. Is it can you see this visual? Okay, now please mute and keep yourself up. Yes. You see this bond starts from here. That means it is connected to the brain, and this spinal cord, I said now spinal cord is covered with 33 bonds. Spinal cord is a വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ് കേട്ടോ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ് ഞാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അത്ര ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്പൈൻ ഈ ബോൺസിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് റിബ് കേജ് ദിസ് ഓൾസോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റഡിങ് ദിസ് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചു പോയി ദിസ് ഇത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ Can you identify this? See, നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം ബോഡിയുടെ ഈ ഭാഗം ചെന്നാൽ കഴുത്തിന് താഴോട്ട് വന്ന് ചെസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് അവർ ഹാർട്ട് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ഹൗ ബോൺസ് ആർ ദർ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ്
There are 12 pairs of bow-shaped ribs which form a cage and enclose the heart and the lungs. The ribs are delicate curved bones which are joined to the backbone and to the breastbone. Now see these bones, this front breastbone ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലെ ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് ബോണുമായിട്ടും ബാക്കിലുള്ളത് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോണുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ബാക്ക് ബോണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത് ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ ഇവിടെ ജോയിൻ ആവുന്നു. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് there is our heart. And see how many bones are there? 12 pairs are there. 1, 2, 3, 4. 12 pairs are there. That means 24. 12 pairs means 24 bonds will be there. See, which one? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This one 12. And see all these have been joined from back to front. ഈ ബാക്കിലെ ബാക്ക് ബോണിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ബ്രസ്റ്റ് ബോണിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ്, അത് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ്. ബട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഈ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും അടിയിലത്തത് അത് ജോയിന്റ് അല്ല, ബാക്ക് ബോണുമായിട്ട് ജോയിന്റ് ആണ്, ബട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ബോണുമായിട്ട് ജോയിന്റ് അല്ല ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും. ഡൗൺ വണ് ഇസ് നോട്ട് ജോയിന്റ്, ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, and the lowest two pairs called floating ribs are joined only to the backbone. അതാ പറഞ്ഞത് ഈ ലാസ്റ്റ് വണ്, ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ ഇതുമില്ലേ, this is not joined with the front breast bone, only joined with the backbone. Next, limbs. Limbs means our hands and legs. Hands and legs adanu keto. Okay, limbs. We have two types of limbs. Of human beings all are having two types of limbs. Means first one is our forelimb. Forelimb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ടുള്ളത്, മുന്നിലത്, അത് നമ്മുടെ hands ആണ് കേട്ടോ. Forelimbs means our hands and hind limbs means our legs. We know that cow and other animals like a dog, cow, goat, sheep and all are having two limbs also, forelimbs and front limbs, sorry, hind limbs, and they are using this two also for walking. They are walking in their forelimbs also and hind limbs also are used for walking purpose. They cannot walk with only hind limbs. But human beings are using their forelimbs for human beings use our forelimbs for holding things, catching and for taking food like that and all, for that purposes. And hind limbs are used for walking purpose also. Animals in two limbs on the forelimbs and forelimbs FORE ആണ്. FORE for means friend എന്നർത്ഥം. Friend means മുൻപിൽ എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ FRIEND friend അല്ല. ദാറ്റ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള friend. FRONG friend means മുമ്പിലുള്ളത്. സോ ഈ ഫോർ ലിംസ്, മുമ്പിലുള്ള ലിംസ് അനിമൽസ് വാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും കുത്തിയാണ് അനിമൽസ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി യൂസ് ഓൺലി ടു ലിംസ്. നമ്മുടെ രണ്ട് ഹിൻഡ് ലിംസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ് വാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നടക്കുന്നത്, ഓടുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മുടെ ഫോർ ലിംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഈറ്റ് ഫുഡ്, ടു ഹോൾഡ് തിങ്സ്, ടു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. Agnes, how is your mummy? കുഴപ്പമില്ല. Okay. You are with your grandma, isn't it? How is your sister Amy? She also is okay? Yes. Yes. You both have no problem. No. Okay. Who is there? Mummy will be alone in the hospital, isn't it? Yes. Did you call her?
During a, is she okay today? ഇവിടെ വന്നു. Eh? ഇവിടെ ഇപ്പം വന്നു. Oh, she is discharged. Okay, tell your mummy to take care of the health. Okay, tell her to take the medicine in time and food also. And she has to follow the advices that have been given by the doctors and all. Okay. Yesterday I heard her voice. I felt so pity. Poor thing. She can't even talk also. At that time she was facing breathing problem, I think. Okay. Okay, dears. So limbs. We have two types of limbs, which are those the forelimbs and hind limbs. The forelimbs or the arms are joined to the spine with the help of the shoulder grills, consisting of a pair of shoulder blades and a pair of collar bones. As I shared the screen, you might have noticed that and all. See this here, forelimbs and forelimbs of human. മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ അതായത് എവിടം മുതലുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റന്റെ ചിത്രം എടുത്താൽ മതി. സ്കെൽറ്റന്റെ ചിത്രം എടുക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ആരെയാ നോക്കിയെന്ന് നമുക്ക് ദാഷിനെയാന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഹാപ്പി ദിസ്. Okay, this one you see. Here our forelimbs. ഇത് നമ്മുടെ forelimbs രണ്ട് കയ്യ്. ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന്റെ ഇവിടെയുള്ള കോളർ ബോണുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Can you see clearly? I think this will be better, I think. See, these are collar bones. So our forelimbs have been joined like this. Did you see this? Yes. അത് കാണുമ്പോൾ പേടി വന്നു. വേണ്ട അല്ലേ? സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ കൊടുക്കാം. Okay. So those who came late, please don't forget to mark your attendance. Now, if you have pencil, please take it, or pen. Shoulder grills consisting of pair of shoulder blades and collar bones. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കൈയുടെ ഷോൾഡർ ഇറങ്ങിപ്പോയി, ബോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes. Okay. See, we have shoulders here. നമ്മളുടെ ഈ ഷോൾഡറിന്റെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോൺസ് ആണ് കോളർ ബോൺസ് ആൻഡ് ബ്ലേഡ്സ്. ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ഈ സ്കെൽറ്റന്റെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത്. നമുക്കിതിപ്പോ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ പിക്ചർ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. ജസ്റ്റ് once again, just look at this. See this collar bones. ഇത് ഇവിടെ joined ആയിട്ടുണ്ട്. This is our shoulder. See it? Can you see clearly? Yes, this is our shoulder. ഇത് വേറൊരെണ്ണം. അയ്യോ, ഇത് കാണുമ്പോ ഇതിന്റെ കൈക്കൊക്കെ എന്തൊരു നീളവാ. അതിനെ കാണുമ്പോഴേ പേടിയാ. ഇത് തന്നെ മതി അല്ലേ? വേറെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സ്കെൽറ്റൻ. ഇത് തന്നെ എടുക്കാം. ആഷിനെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആള്. ഓക്കെ, see this one. This is our shoulder, both hands shoulder, isn't it? These are the shoulders. Now ഈ ഷോൾഡർ നമ്മുടെ ഈ forelimbs is joined with this collar bones and all. നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റനില് ഇവിടെയുള്ള കോളർ ബോൺസുമായിട്ട് ജോയിന്റ് ആയിരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. The powerful thigh bone called the femur bears the weight of the whole body. It is the longest bone in our body.
The femur fits into the hip girdle with a ball and socket and joint and is connected to the lower leg at the knee joint. The long bones of the skeleton are hollow and are filled with the soft fatty substance called bone marrow. Wait a minute, I'm share another screen. Next, femur. Femur means our leg in the നമ്മുടെ കാലിന്റെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫോർ ലിംസ് അത് കൈയുടെ വന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഫെമൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാലിന്റെ തുടയല് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ സാധനം എന്തുകൊണ്ടാവും തുടയല് യെസ് ആഷിൻ പ്ലീസ് കീപ് എന്താ പറ്റിയ മോന്റെ വെർച്വൽ സ്ക്രീൻ ഇട്ടേക്കുന്നതാണോ ഫോണിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണോ ക്യാമറയുടെ കംപ്ലൈന്റ് ആ ഫോണൊക്കെ എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ മേടിക്കടാ ഓക്കെ തൈബോൺ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കാലിന്റെ ഈ തുടയലില്ലേ ഇത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കാലിന്റെ തുടയലിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കാലിന്റെ സോ the weight of the whole body നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ താങ്ങുന്ന ആരാണ് അവർ തൈബോൺ അവർ ഫെമൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടയല് കാലിന്റെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ how much weight do we have? Let me ask wait. You understood now what is femur എന്തെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ കാലിന്റെ അല്ലേ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടണമെന്ന് കൂട്ടിയാ ആൻഡ്രോസ് do you know what's your weight? No weight. Don't know. Unmute and say, then only can hear. 29. Ajay. 29. What about you, Devapriya? Doesn't know. Shefi? Don't know. Okay, Shefi Shajan. 24. Ajay, too bad. Alna? 32. Say, custom. Amaya? Don't know. Agnes? Don't know. Unmute and say then only. Wait. What's your weight? എത്ര കിലോ തൂക്കം ഉണ്ടെന്ന് ഭാരം അറിയാം വെയിറ്റ് അറിയാമോ 24 ദേവാഞ്ചന 27. അബ്ദുൽ ബാസിത്ത് 36. ക്രിസ്റ്റിസ് ഉണ്ടോ 25. Nihala, no need to say. Nihala, do you know what is your weight? 35. 35, maybe 25. Will not be 35 and all. Advaita Kamal. Advaita. Hello, test book illa ninte weight. Test book mottham vaichu nokka Advaita neram. Mane unmute ചെയ്തിട്ട് പറ 32. Fatima? Shifana, le. Don't know. Kruba, do you know your weight? 32. Ashin? Do you know 30. Shamil? I don't know. Don't know. Okay. Today Sinan and all didn't join. Who all are absent today? So many are absent, I think, no? Now we are 26 students in the class. Only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 are there. 16. 16. That is including me, no 16. 15. 15. Only 15 are here today. 10 students, 11 students are absent. Okay. See, what I said, actually, I want to know weight of you is, you should be anyway, you are now 10 years old, you should be about 30, 32. 32 to male weight ഉണ്ടാകണം. ഈ 23, 25 ഒക്കെ പറഞ്ഞവർ എന്തൊരു ഷെയിംഫുൾ ആണെന്നറിയാമോ? നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ വേണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. Now, do you know who will bear the whole body's weight? Our femur bear the weight of our body. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തം വെയിറ്റ് താങ്ങുന്നില്ല. നമ്മൾ നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് ആരാണ് താങ്ങുന്നത്? നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഡൗൺ പാർട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാലുകളാണ്, തുടയല്ലേ. ഓക്കെ. So the powerful thigh bone called femur bears the weight of the whole body, and it is the longest bone in our body. Okay, please underline that. Which bone is the longest? ഏറ്റവും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഫെമ്യൂർ ഓർ തൈ ബോൺ. തൈ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തുടയല്ല്. മനസ്സിലായില്ലേ ഏത് ബോണാണ്? ജസ്റ്റ് ആയി ഷോ. നമ്മുടെ കാലിന്റെ കാൽഭാഗത്ത്, കാലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത്, അതായത് കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ അവിടെ വരെയുള്ള ബോണാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബോൺ, ഏറ്റവും ബിഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ബിഗ് ബോൺ ഇൻ അവർ ബോഡി ഓർ ദ ലോങ്സ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ അവർ ബോഡി ഈസ് ദ തൈ ബോൺ. തൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ THIE. തൈ മീൻസ്, സോറി, THIGH. തൈ. തൈ മീൻസ് തുടയല്ല്. തൈ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുട, കാലിന്റെ തുടയ്ക്കാണ് തൈ എന്ന് പറയുന്നത്. തൈ ബോൺ മീൻസ് തുടയല്ല്. So അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം thigh bone, another name is there called the femur. So thigh bone is the biggest, longest bone in our body, and it our femur is supporting the body weight. See, you might have heard the old people saying that they have leg pain and all. Even me too started. I'm old, so I too have leg pain. So when I will go to the hospital, doctors will tell that your bones are weak. So you have to reduce your body weight. Understand? കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, അവർക്ക് കാലിന് വേദനയാണ് ശരി എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, ഈവൻ ഞാനടക്കം, എനിക്ക് കാലിന് വേദന. So if I go to hospital, what doctor first will tell you, you have to reduce your body weight. ബോഡി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മെലിയണം, കുറച്ചുകൂടി മെലിഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ബോൺസ് now it is weak. Since I am old, my bones are weak and it cannot bear the weight of my body. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ, ഭാരം താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരും. കാരണം ഞാനിപ്പോ ഓൾഡ് ആയി, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബോൺസ് വീക്കായി. അപ്പൊ എന്റെ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് പിന്നെ താങ്ങി തരാൻ നമ്മുടെ കാലാണ് അല്ലെ, ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി ഓൾഡ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ദേ വിൽ ടെൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബോഡി വെയിറ്റ്. നിങ്ങൾ I think last week you might have heard, I don't know whether you have heard or not, a chef called Nawaz. നവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷെഫ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മരിച്ചുപോയി. കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വാർത്തയിൽ എവിടെയെങ്കിലും, ടിവിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ? He was a film producer also. Yes, miss. Yes, film producer also. I have seen many of his cookery shows in televisions and all. Many of the channels of the television I have seen his cookery show. അയാൾ നല്ലൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ലൊരു ഷെഫായിരുന്നു. ഞാൻ പലപ്പോഴും അയാളുടെ ഷോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ ഇതാരാ? കൃപ, പുതിയൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയല്ലോ. കൃപ മേരി, who is that? Okay, yes. ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര തടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഭയങ്കര തടിയുള്ള മനുഷ്യൻ. So as he was becoming old, his bones were weak and his bones were not able to bear his weight. So he had a lot of problems. മനസ്സിലായോ? ആ ഭയങ്കര തടിയുള്ള മനുഷ്യന് കുറച്ച് പ്രായം ആയപ്പോൾ അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ആ ബോഡിയിൽ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു, ആ ബോൺസിന്. അങ്ങനെ അയാള് he had undergone some surgeries and all. He was taking treatment to reduce the weight of his body and all. But anyway, last year again and again he had some other diseases and all. And last year anyway he was dead.
ലാസ്റ്റ് ഇയർ നോട്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഹി വാസ് ഡെഡ്. അതിനുശേഷം അയാളുടെ ഭാരമൊക്കെ കൂടി പിന്നെ അയാൾ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അയാൾ മരിച്ചുപോയി. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് താങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫെമ്യൂർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. And the femur fits into the hip girdle with a ball and socket hinge joint, and it is connected to the lower leg to the knee joint. The long bones of the skeleton are hollow and are filled with a soft fatty substance called bone marrow. Next, another thing, അവർ നമ്മുടെ കാലിന് കൈക്ക് ഷോൾഡറിന്റെ ഇതുപോലെ ബോൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ്സ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ കാലിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇടുപ്പ്, നമ്മുടെ ബട്ടക്സിന്റെ ഭാഗം ഹിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭാഗം this agrees also with a ball and socket joint. ഈ ball and socket bonds എന്ന് പറഞ്ഞ bonds we will study. നമുക്ക് ഈ ലെസണിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മൂവൽ ജോയിന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു ബോളിനകത്തോട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. സോ അവർ femur fits into the hip, നമ്മുടെ ഈ ഹിപ്പുമായിട്ട് ഇടുപ്പുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. It is a ball and socket joint and is connected to the lower leg at the knee joint. അത് നമ്മുടെ knee joint ആയിട്ട്. What is knee joint? Knee joint means this, കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ ജോയിന്റ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ മുട്ട അവിടെ മടക്കമൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലേ. If you want to walk, we have this is ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബോള്, അതായത് നമ്മുടെ ഹിപ്പുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ. ക്യാൻ യു സീ ദിസ്? ഹിപ്പുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ആണ് ദിസ്. വേറെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഫെമ്യൂറ് കാലിന്റെ, ദിസ് ഇസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ബോള്. നെക്സ്റ്റ് ദിസ് വിൽ കം ഹിയർ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. കാണാം മിസ്. Yes. Now look at this clearly. You can see again. This is our ball socket. ഇതാണ് ബോൾ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇടുപ്പെല്ലുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. Next, this is our knee bone. Yes. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. ആർക്കും കാണുന്നില്ലേ? ദേവാജന കേളിച്ച് കാണാം മിസ്. Okay. Okay, this is our knee bone. This is joined with this bone. ഇവിടെ ഒരു joint ഉണ്ട്. Why this joint? To fold our knee and all. നമ്മുടെ മുട്ട് കുത്തു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബോൾ. ഓക്കെ, അത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? Yes, now. Okay, yes, now did you understand that much? The long bones of the skeleton are hollow. The long bones of our skeleton are hollow. Hollow means what? Adayid Kamal, do you know what is the meaning of hollow? Hollow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അറിയാവോ? Hollow means empty. Inside empty. Hollow എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളില് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മരത്തടി പോലത്തെ സാധനമല്ല. അതിന്റെ ഉള്ളില് ബോൺസ് ഇല്ല. Inside it is hollow, empty ആണ്. But it is filled with a soft but fatty substance called bone marrow. One second. ഇവിടെ ബോൺ മാരോ ഈസ് എ ഡിസീസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് വേണ്ട. ഓക്കെ, ബോൺ മാരോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് ബോൺ മാരോ ക്യാൻസർ. ബോൺ മാരോ ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ എല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ബോൺ മാരോയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച ആ ചിത്രം അതിന്റെ ആയിരുന്നു. ഓരോന്ന് കണ്ട ബോൺ മാരോ ക്യാൻസറിന്റെ ചിത്രമാണ് കണ്ടത്. അത് വളരെ ഭയങ്കരമാണ്. കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ. അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും വരരുതെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ബോൺ മാരോ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര, ഏത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും വളരെ പെയിൻഫുൾ ആണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ടു പെയിൻഫുൾ. ഓക്കെ,
So you can underline that the long bones of skeleton are hollow and are filled with a softly fatty substance called the bone marrow. നമ്മുടെ ബോൺസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള fatty and soft substance is called bone marrow. Next, functions of the skeleton. Now, what are the functions of the skeleton? The skeleton gives shape, strength, and support to our body. Please underline that skeleton gives shape, strength, and support to our body. Just imagine that if we did not have any skeleton in our body may not be having any shapes and may not have any strength. We cannot get up and walk. We will be just like a bundle of cloth. We cannot eat food. How can we eat food at all? If there were no bones and all. If skeleton ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനോ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഒരു തുണിക്കെട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ എവിടെയും കിടക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. And they also protect our internal organs. Now we studied that the bones, 8 bones in our head, അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കള്ളിലുള്ള ബോൺസ് നമ്മളെ ബ്രെയിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ റിപ്റ്റേജസ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോൺസ് നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രാസ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ ബോൺസ് പ്രൊട്ടക്ട് അവർ delicate internal organs also. Then the skull covers the delicate brain. The eyeballs rest inside the bony eye socket. Now see, another thing, now delicate organs, we have studied about delicate organs like a liver, kidney and all we said. But eyes are also a delicate organ. Eyes are also a very, very delicate organ, like it is important like a kidney and all. But these eyes are not set inside the body. As it is like internal organs, it is not set inside the body. Why? What is the reason? It is an external organ, but still it is a very delicate organ. Why it is an external organ? Can anybody answer? നമ്മുടെ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് കാഴ്ചക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ കിഡ്നി ലിവർ ലൈക്ക് അതുപോലെയുള്ള ബ്രെയിനെ പോലെ ഇൻസൈഡ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലല്ല ഉള്ളത്, പുറത്താണ്. എന്താ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാരണം? അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ? നമുക്ക് കാണാൻ. യെസ്, വെരി ഗുഡ് ആൻസർ. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെലിക്കേറ്റ് ഓർഗൻ only, of course, but if it is inside the body there will be no use with that eyes, isn't it? So eye should be set outside only, then only we can see. Otherwise we cannot see. Vision cannot be able if the eyes were set inside. But we know that our eyes നമ്മുടെ ഐസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഐ ഷീൽഡ് ഉണ്ട്. കണ്ണിന്റെ ഈ സാധനം ഇല്ലേ, ഐ ഷീൽഡ്. ആൻഡ് ഹിയർ വി know that നമ്മുടെ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് മൂക്കിനെ പോലെ പുറന്തള്ളിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല, ഉള്ളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ചൊരു കുഴി പോലെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഐസ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ജസ്റ്റ് ഇഫ് വിൽ ഫോൾ സംവെയർ, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് ഇടിച്ചു, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വീണു, കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പോയി ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ സംടൈംസ് that will be accidentally these all things will happen. Eyelids are there, isn't it? Then നമുക്ക് ഐലിഡ്സ് ഉണ്ട്, ഐ ഷീൽഡ്സും ഉണ്ട്. ഐലിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിന്റെ ഈ സാധനം അല്ലെ. പിന്നെ വേറൊന്ന് നമുക്കറിയാം, വി ഹാവ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു അനദർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ, ഒരു കമ്പ് കൊള്ളാൻ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈച്ച പറന്നു വരിക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് അടുത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐസ് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇൻഡിറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ണ് അടഞ്ഞിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എനിബഡി ഈസ് കമ്മിങ് ടു ജസ്റ്റ് ഹിറ്റ് ഓൺ യുവർ ഐസ്, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുത്താൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് കണ്ണടയ്ക്കും. അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല കണ്ണടയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ. ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അല്ലെ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ ഐസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. The eyeballs rest inside the bony eye sockets. The backbone protects the spinal cord and the ribcage protects the lungs and the heart. The urinary bladder lies between the hip girdles. Now, what is a urinary bladder? Urinary bladder എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂത്രാശയം, യൂറിൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ. യെസ്,
യൂറിൻ. അപ്പൊ ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ബോണിന്റെ നമ്മുടെ ഇടുപ്പലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സാധനം ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് വീണാലൊന്നും നമുക്ക് ഡേഞ്ചർ അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ all this setup. Next, muscles are attached to the bones to make movement possible. See, we have muscles in our body. Do you have a six-pack body? How many of you have in fifth standard a six-pack body and all? Nobody is having? Okay. Okay. So these muscles which are attached to the bones will help us to move. In the middle of some bones, the soft material called bone marrow, the bone marrow produces blood cells. നമ്മൾ bone marrow കുറിച്ച് just now we studied. Inside the bone there is a hollow part, and in that hollow part, what is there? A softy fatty substance. It is bone marrow, and this bone marrow will produce the blood cells. രക്തകോശങ്ങൾ blood cells produce ചെയ്യും. നമ്മൾ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള blood cells produce ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ bone marrow. അത് ബോൺസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, now fact wise, bones are not the hardest substance in our body. The enamel coating on our teeth is harder than bones. However, bones can be repaired if broken, but enamel cannot. This is a very fantastic or very useful fact. Do you think our bones are the hardest thing in our body? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് നമ്മുടെ ബോൺസ് എന്നാണോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? But it is not. Actually, the enamel part of our tooth are the hardest part in our body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഹാർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പല്ലുകളാണ്. പല്ലുകളിലെ ഇനാമലാണ്. ഇനി another factor, if any damages happen to our bones, some fractures and or fracture അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it can be repaired. Means നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ കമ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഏത് വിധത്തിൽ വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബോൺസിന് സംഭവിക്കുന്ന കേടുപാടുകൾ. ബട്ട് ഇഫ് എനിത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു അവർ ടൂത്ത് cannot be repaired. നിങ്ങളുടെ പല്ല് സപ്പോസ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം, പിന്നെ ആ പല്ല് വളർന്നു വരുവോ? ഇല്ല. ആ പല്ല് പറിച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പല്ല് വരുവോ? അതും ഇല്ല. ബട്ട് മിൽക്ക് ടീത്ത് വരും. കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ 1 വയസ്സ് 1.5 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും. ആ പല്ല് പറഞ്ഞു പോയി പുതിയ പല്ല് വരും. ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനുശേഷം വരുന്ന പല്ല് ഒരിക്കലും പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ വരത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മോണയുടെ അവിടെയുള്ള പല്ലുകളൊക്കെ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പല്ലിന് വരുന്ന ഡാമേജ് പിന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പല്ല് പിന്നെ അവിടെ പല്ലിന് ഹോൾസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകും. ടൂത്ത് പെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അവർ പറയും വലിയ പൊത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാമ്പ് കയറി പോകുന്ന പൊത്തല്ല. ഈവൻ സ്മോൾ ഡാമേജ് വിൽ കോസ് ഫോർ ദ മോർ പെയിൻ ഫോർ ദ ടീത്ത് ആണ്. സോ അവർ പറയും വേറെ സാധനം വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ അടയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ, സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സക്സസ്ഫുൾ. So, which is the hardest part in our body? The enamel of the tooth. പല്ലിന്റെ enamel ആണ്. പല്ലാണ് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട്. അതിലും ഫാക്ട് ഉണ്ട്, ബോൺസ് അല്ല.